गोटे दुखी बापार अंतिम चिठी। दुनियार समस्त सुख तुम पाखरे अजाड़ी देइथिलु। देशर श्रेष्ठतम शिक्षानुष्ठान रे तुम मानकु शिक्षित कराइथिलु। तुम मानक माँ जेतेबेले अंतिम निश्वास गणुथिला मु पाखरे थाई देखुची सी तुम दुई जन को एका सांगरे शेष थर पई देखिबाकु चाहुथिला। तुम दुई जनक कपाल रे चुंबन आंकिबाकु चाहुथिला। हेले तुमे हतबागा दुईटा। संपूर्ण कहानीटी कौन आसतु शुणा। पूर्वतन सेना अधिकारी शशिभूषण पालटा सिंह पैतृक घर आगरे शह शह लोकों भिड़। भारत माता की जय रे फाटी पड़ुची समग्र भूखंड। अनेक लोकों कांदरे एक शोकाकूल परिवेश सृष्टि होईची। समवेत जनता भितरे विभिन्न कथबार्ता, अनेक सेना अधिकारी वीरत्वर गाथा और मातृभूमि प्रति तांको समर्पणर विजय गाथा मने पकई प्रशंसा शतमुख होबारे लागिचंती। आउ केही उभय पति पत्नी मूर्ति को नहीं कथबार्ता। केही केही कहउचंती पुओ नाती समस्ते अछंती, मरिला बेलकु केही नाहांती। बाट आड़े धसई पशिले बाल्य बंधु दैतारी मंत्री जड़े व्यवसायी भाव में अंचल भारी सम्मान। पिला माने उच्च शिक्षित हेले मध्य बापाक व्यवसाय रे संपृक्त। पिलांक भद्र आचरण, मार्जित व्यवहार और विपद आपद लोकों पाखरे पहुँची सहयोगर हाथ बढ़ाई पारे परिवार प्रत्येक सदस्य सर्वदा आगभर। हेले शशिभूषण पालटा सिंह पिलांक भली विदेश में बड़ चाकरिया नुहंती। सेथिपाई बेले बेले शशिभूषण बाबू मंत्री बाबू को सामान्य परिहास मध्य करती। तांको पुत्रंक दरमा और बड़ पद पदवीर उदाहरण बहु समय वर्णना करिथांती। मंत्री बाबू किंतु निज पिला मानकर कार्यकलाप भारी खुशी। चाकरी न कले कौन है, भल रोजगारिया सांगू को पितामाता को बोल करा एते सेवा जत्न करती जे मंत्री बाबू सबुबले कहती भगवान जन्म जन्म धरी एभली पिलांक बापा हेबार सुजोग दियंतु। अवश्य एभली कथा शुणिले शशिभूषण बाबूंको मन मरी जाए। सैनिक हेले मध्य आखि कोणरू अमानिया लुह झरी आसे। पिला माने पद पदवी पाई खूब रोजगार कले सिना बापा माँकर हो पारिले नहीं। केमिति हेबे, विदेश रे रहुचंती। गत 11 वर्ष हेबो बापा माँ को देखा मध्य आसी नाहंती। को मासे दी मासे दिने अधे फोन। दुई पुओ कानाडा रे बाहा होई गले विदेशिनी दुही को। अवश्य बापा माँ जाइथिले कानाडा। बड़ धूमधाम रे कुआडे भोजी भातर आयोजन होइथिला। किंतु पिलांक विदेशिनी बाहागर परठारु शशिभूषण बाबू टिके दुर्बल होइगले। तथापि से आत्मविश्वास हरई नथिले। सेना अधिकारी भावरे केते आह्वानर मुकाबला करी सफल होइछंती। एभली घटना तांको पई किछि नाही। लोकों को आड़ेई आगु माड़ीगले मंत्री बाबू। मथा घूरीगला बड़ी लगिला। अरे शशिभूषण बाबू आ तांको धर्मपत्नी एमिति बारंडारे शोइछंती काईकी? अरे अमर, तू केबे कानाडारू आसिलु? शशिभूषण बाबू कहूथिले माँ को देह बाबद तुम मानकु जनईथिले। तुमे माने ऑफिस काम रे फुर्सत नाही कहूथिलो कुआडे। 8-10 दिन हेबो मु पारिवारिक काम रे बंधु घर को पळैथिली। हेले शशिभूषण बाबू आ तांको धर्मपत्नी को कौन हैला? मंत्री बाबू पागलंग भली बारंबार पचारिबा परे बापा माँ को मला शरीर मुंड निकट रे बसिथिबा अमर कहिला मामार मृत्यु परे डाडी आत्महत्या करदेले। कौन कहूचु? आमर शशिभूषण बाबू पुणी आत्महत्या? आदौ नुहे। सत कथाटा कह, कौन ହେଇଛି? सत कहूची अंकल, डाडी तांको निज बंधुकर गुली चढ़ई आत्महत्या करिसेंती मो उपस्थित रे, कहिला सान पुओ अमर। 5 दिन तले डाडी फोन करी मामा को मृत्यु कथा जनईथिले। मामा कुआडे आम दुई भाई को देखा भारी इच्छा करुथिले। हेले अंकल, आम एते बड़ बड़ कंपानी रे एते बड़ पद पदवी रे अछु जे परिवार को भी समय दे पारुना। बहु दुए मध्य कंपानी चाकरिया। दुई दुईटी पिला केयर टेकर द्वारा लालित पालित होउचंती। जानिछ अंकल, बड़ भाई सह 2 वर्ष हेबो मोर देखा होई नाही। कंपानी छुट्टी देबाको मना करुथिला। मामा को मृत्यु कथा शुणी बहु कष्ट मु आसी पहुँचली। हेले डैडी एकमात्र जिद कि बड़ भाई न आसिले मामार शेष कृत्य करिवो नाही। मु डैडी को जेते बुझेइले किंतु से बुझिले नाही। शेष रे सत कथाटा कहिदेली। शुणिबा परे डाडी घर भीतर को जाई ए चिट्ठी लेखि निज बंधुक गुली चढ़ाई आत्महत्या करदेले। सबु कथा वर्णना कला अमर। केउ चिट्ठी? कौन लिखिछि मो बाल्य बंधु? व्यस्त होई पचारिले मंत्री बाबू।
ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଡାଡିଙ୍କ ହାତଲେଖା ଚିଠିଟା ବଢ଼େଇ ଦେଲା ଅମର। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ହାତଲେଖା ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀବାବୁ। ଚିଠିର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ବାପାର ଅନ୍ତିମ ଚିଠି। ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଖବର ଦେଇଥିଲି କି ତୁମ ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ସମ୍ବାଦଟି ଜଣାଇବା ପରେ ମୃତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶବ ପାଖରେ ତୁମେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପଥର ସଦୃଶ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି। ହେଲେ ଅମର ଏକୁଟିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆସିଲୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ ଏଭଳି କର୍ମରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୋର ନ ଆସିବାର କାରଣ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ତୋ ମା ସହ ଯିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରୁଛି। ହଁ, ତୁମ ମା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲୁ। ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସୁଖ ତୁମ ପାଖରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ଗଣୁଥିଲା ମୁଁ ପାଖରେ ଥାଇ ଦେଖୁଛି। ସେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କପାଳରେ ଚୁମ୍ବନ ଆଙ୍କିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଆଖିରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ସେହି ସମର ଆଉ ଅମର ନାମକ ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ହିଁ ତ ଥିଲ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ପାଖରେ ରହି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏଥର ମୁଁ ଥିଲି। ମୋର ଏତିକି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁମେମାନେ ଆସି କେବଳ ମୁଁ ଦୁଇ କାନ୍ଧ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମନ ଭରି ଅନ୍ତତଃ କାନ୍ଦି ପାରିଥାନ୍ତି। ସେତିକି ବି ହେଲାନି। ହଁ, ଏହାପରେ ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ମୋ ଶବ ପାଖରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ତତେ ଆଉ ଆସିବାକୁ ବି ନ ପଡ଼ୁ। ତୋ ମା ସହିତ ମୋ କାମ ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୋର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେଉଁ ସମାଜ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଅଯାଚିତ ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ ସେହି ସମାଜକୁ କେବଳ ଅସଭ୍ୟ ନାଗରିକ ବାଣ୍ଟିଛି। ଭଲ ହେଲା ଆମେ ଦୁହେଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ କାନାଡ଼ାରେ ରହିନୁ, ନଚେତ୍ ଏହି ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ କଥାଟି ଆଡ଼ୁହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ମୋ ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଓ ମେଡ଼ାଲ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ ତଥା ଘରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଚାକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଜମା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ବୃଦ୍ଧ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବାକି ସମସ୍ତ ସୈନିକ କଲ୍ୟାଣୀ ପାଣ୍ଠିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବାପା ମା ଦାୟୀ, କାରଣ ଆମେ ତୁମକୁ ନାମୀ ଦାମୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇ ସାହେବ ତ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମକୁ ଶିଖେଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ କି ନାହିଁ କେବେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଲୁ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡାଡ୍ ମମ୍ ଡାକରେ ଛାତି କୁଣ୍ଡିମୋଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା ଶିଖାଇଲୁ ନାହିଁ। ଦିନେ ହେଲେ ଆମ ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମକୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ବା ଜଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହୁଁ। ଆଜି ଭାବୁଛି ତୁମେମାନେ ଯଦି ପିତୃମାତୃଭକ୍ତ ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ପର୍ଶୁରାମ, ନଚିକେତା ଆଦିଙ୍କ କଥା ପାଠ ସହ ପଢ଼ା ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବୋଧହୁଏ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଭଗବତ ଗୀତାର 700 ଶ୍ଲୋକ ଯଦି ପଢ଼େଇବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତ ତୁମର ଅସଲ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଠୁଆ ତ କରିଦେଲୁ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ତ ହୋଇଗଲ, ହେଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲ, ମାତ୍ର ଜୀବନରେ ବିଫଳ ହୋଇଗଲ। ତୁମେ ବୋଲକରା ଚାକିରିଆ ହୋଇଗଲ, ମାତ୍ର ପିତୃମାତୃଭକ୍ତ ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ। ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ତ ବୁଝିଗଲ, ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭୁଲିଗଲ। ଅମରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲି ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହଁ। ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଚାକର ଚାକରାଣୀମାନଙ୍କ ଦୟାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜେଜେବାପା ମାଙ୍କ କୋଳ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍, ଟିଭି ଆଦିର କାର୍ଟୁନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ଛପା ମେସିନ୍ କରିଦେଇଛୁ। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ। ଆଜି ମୋର ସବୁ ମୋହ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ସବୁ ଅହଙ୍କାର ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୋଳକୁ ଯିବାର ସମୟ ଉପନୀତ। ଭଗବାନ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଇତି ତୁମ ବାପା। ଅବାକ ହୋଇଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀବାବୁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ଅଶ୍ରୁଜଳ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର ସାଥୀ ହୋଇ ଖେଳିବା ପଡ଼ିବା କଥା। ଏ ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ କିଛି ବର୍ଷ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ ଚାକିରି କାଳ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଅବସର ପରେ ସେ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ ଜନ୍ମ ମାଟିର ସ୍ନେହ ଆଦର ଓ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପିଲାବେଳର ଆତ୍ମୀୟତା। ପିଲାମାନେ କାନାଡ଼ା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଗାଁରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲୁ।
ହେଲେ ଆଜି ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କରି ଚାଲିଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ। ହେଲେ ଅମର ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଗଲା? ବୁଝିଲେ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇର କଥା କହିଦେଲି, ଡାଡି ମାଆର ଶବ ଉପରୁ ହାତ କାଢ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘର ଭିତରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ବୋଧହୁଏ ଚିଠି ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଡାଡି ନିଜକୁ ଗୁଳି ମାରି ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ହେଲେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡାଡିଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଡାଡିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇ ଘର ଚଟାଣକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରିସାରିଥିଲା। ସବୁ କଥା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିଲା ଅମର। ଚକିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀବାବୁ, ହେଲେ ସମର କ'ଣ କହିଥିଲା ଯେ ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ ଏଭଳି କଠିନ ଓ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ? ଅମର କହିଥିଲା, ଅଙ୍କଲ, ଡାଡିଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ହେଭି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ନାଁରେ ଭାଇ କହିଲେ, ତୁ ଏଥର ଯାଇ ସବୁ କାମ କରିଦେ, ବାପା ମଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବୋଧେ ବାପା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଅଙ୍କଲ? ବାପାଙ୍କ ଏକା ଜିଦ୍ ଥିଲା କି ବଡ଼ ଭାଇ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମାଙ୍କ ଶବ ଦାହ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭାଇ କହିଥିବା କଥା କହିଦେଲି। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଖପ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀବାବୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସମରର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଶବ୍ଦକୁ। ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ନିଜ ହାତରେ ମଣିଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାର ପାଠପଢ଼ା ଓ ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇଁ ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ ନିଶ ଫୁଲେଇ ଗର୍ବରେ କହୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବ ତ ମୋ ସମର ଅମର ପରି, ସବୁ ସ୍ତରରେ ଟପର, ଏବେ କାନାଡ଼ାର ନାମୀ ଦାମୀ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ, ବାର୍ଷିକ ପ୍ୟାକେଜ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ସେ ପୁଅ ଆଜି ବାପାର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ମମତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ମାଆର ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବାକୁ ତ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଭାଇ ଭାଗ କରିଦେଲା। ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ ଉପରେ ଏକତ୍ର ଶୋଇଥିବା ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ ଓ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରି କହିଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସେନାବାହିନୀରେ କାମ କରି କେବଳ ଆମ ଦେଶର ଟେକ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଜନ୍ମମାଟି ଏ ଗ୍ରାମର ବରପୁତ୍ର ଭାବରେ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା। ବଡ଼ ପାଠୁଆ ପୁଅ ସିନା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଶେଷ ବଳରେ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବାକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା। କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ସିମିଳିଆର ଗଗନ ପବନ। ଶଶିଭୂଷଣ ପାଲଟା ସିଂହ ଅମର ରହେ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରଂ ଆଜି ଜୟ ଘୋଷରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଏମିତି ପୁଅ କାହାକୁ ନ ମିଳୁ। ଆମ ପିଲା ବେଶୀ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି କି କୋଟି କୋଟି ରୋଜଗାର କଲା ଭଳି ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲେ ଭଲ ସଂସ୍କାରୀ ମଣିଷ ହୋଇ ପିତାମାତା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିହାତି ପ୍ରାଥମିକତା। ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା ଶଶିଭୂଷଣ ପାଲଟା ସିଂ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖୀ ବାପାର ଅନ୍ତିମ ଚିଠିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖୀ ବାପାର ଅନ୍ତିମ ଚିଠି ଗଳ୍ପଟି ଅଧୁନା ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସମୂହର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ମାତ୍ର। ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଓ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦେଶରେ ପିତାମାତାମାନେ ଅବହେଳିତ ଓ ଉପେକ୍ଷିତ। ଏଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ପିଲାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ଦୁର୍ବାର ଲାଳସା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଓ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନର କୁପରିଣତି। ସତ କହିଲେ ଏହା ବାସ୍ତବ ଘଟଣାର ଏକ କରୁଣ ଛବି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ରଖା ସୁଖ ଓ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସମୟର ଆହ୍ୱାନ। ନଚେତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭଳି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବା ଜରାଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଶେଷ ଠିକଣା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करी आछिथिली चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बई वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन जिवो। पुनी देखाबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबळ पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।